boy got his hair transplant 11 months ago, right? So Kishore, it's been 11 months. Okay, so we will just go through the density with microscope and we'll check any area if he's having thinning. We can work upon that as well, because in future everybody has a baldness issue and it progresses. Okay, even after applying minoxidil, certain patients do have some thinning in certain area going. So just we should be aware of that the thinning is going, and we should weigh out on working on it, that our density will remain intact. Whatever the existing hair will stay there for a longer time. So we'll just go through your scalp and we'll see that. Okay. So your front area is definitely highly dense, and I can see that the density is very good over there by visible eye as well, and your hair quality is also good. So this is in a good shape. Okay, the hair quality, and I can see in the microscope they are in a good shape only. Every follicle or every graft is having towards the hair. They are coming back very properly. Even the structure is also good. Okay, now I will see the middle zone. It's also in a good shape only. The density is also normal only. Okay, it's fully dense. Only a few hairs are having very thin structure. Okay, so slight thinning is there. Everything else is perfect, because you have gone through second hair transplant. We have corrected the first mistake. Okay. Now the only mistake is going to be like if you don't protect your existing hair. And I see my slightly thinning over your crown area. That is not transplanted, right? Yes. So in this particular area, you can see the hairs are very thin. If you see in the microscope or the screen right now, so this particular area is having some thinning. So you need to focus more on this particular area. You need to apply minoxidil more in this particular crown area, and every 2 to 3 monthly at least you should take PRP session. Okay, so that will definitely improve the density. Once the density is back to normal, you can again continue only minoxidil. Okay, sure. Good. So otherwise everything is good. యాక్చువల్లీ నేను క్లినిక్ రావడం జరిగింది. ఎస్పెషల్లీ నాకు ఎలాంటి హెయిర్ ఫాల్ అయితే లేదు, కానీ ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఏరియా మంచిగా గ్రోత్ ఉంది. బట్ బ్యాక్ సైడ్ ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్ ఉందో అది గ్రోతింగ్ లేదనమాట. హెయిర్ అయితే ఫాల్ అయితే లేదు, కానీ గ్రోతింగ్ కూడా లేదు. నేను అనుకున్నదే నిజమైంది, ఎందుకంటే నేను సరైన మెడిసిన్ వాడట్లేదు, అందుకని అది గ్రోతింగ్ కూడా లేదు, థిన్ అవుతుంది అని చెప్పి కిరణ్ సార్ అయితే చెప్పాడు. దానికి సపరేట్గా పిఆర్పీస్ కంపల్సరీ చేయించుకోవాలి. కనీసం అలానే నేను మెడిసిన్ కూడా చాలా నెగ్లెక్ట్ అయితే చేస్తున్నా, ఎందుకంటే 15 days యూజ్ చేయడం, మళ్ళీ తర్వాత స్టాప్ చేయడం, మళ్ళీ 15 days యూజ్ చేయడం, ఇలా చేస్తున్నా. అలా కాదు, ప్రాపర్గా కొన్ని రోజులు నువ్వు మెడిసిన్ వాడాలి డెఫినెట్గా, ఇట్లా చెయ్యకు అని చెప్పి సార్ అయితే చెప్పిండు. ఎందుకంటే సార్ అయితే ఇప్పుడు నీ ఏరియా ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్ ఉందో ఆ ఏరియా స్ట్రాంగ్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ పిఆర్పీస్ అవసరం, అండ్ మెడిసిన్ కూడా ప్రాపర్గా యూజ్ చేయాలని చెప్పి సార్ చెప్పాడు. బ్రహ్మ బ్రదర్ కూడా వచ్చిండు, అందుకనే స్కల్ప్ ఎగ్జామినేషన్ చేసిండు అనమాట. బ్రహ్మ బ్రదర్ కూడా స్కల్ప్ ఎగ్జామినేషన్ చేసిండు. తనకు కూడా సేమ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లం, తనకి సివియర్ ప్రాబ్లం కాబట్టి తనకు డెఫినెట్గా పిఆర్పీస్ అవసరం అని చెప్పి కొన్ని రకాల మెడిసిన్స్ కూడా మార్చుకోవాలి, కంపల్సరీ మినాక్సిడిల్ అప్లై చేయాలని చెప్పి తనకు కూడా సజెషన్ చేసిండు. ప్రజెంట్ మనం కిరణ్ సార్ దగ్గరనే ఉన్నాము. యాక్చువల్లీ నాది స్కల్ప్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా చేయించడం జరిగింది. నా ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఏరియా మంచిగా ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ పార్టే కాస్త అంటే గ్రోత్ లేదు అండ్ థిన్ అయిపోతుంది. ఇలా థిన్ అవ్వడం వల్ల ఇన్ ఫ్యూచర్ అది లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. కాబట్టి కంపల్సరీ నేనే కాదు, వేరే వాళ్ళకు కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అంటూ మీకు ఉంటాయి. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మీరు ఎక్కడైతే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయించారో అక్కడికి వచ్చేస్తే మీకు మంచి ఐ థింక్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మనం హెడ్ని ఇచ్చింటాం, ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఉంటుంది, అండ్ వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేస్తే మంచి ట్రీట్మెంట్ కంపల్సరీ ఉంటుంది, మీకు సరైన ట్రీట్మెంట్ అంటూ దొరుకుతుంది అని నా ఫీలింగ్. కాబట్టి మీరు కూడా ఏదైనా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే డెఫినెట్గా క్లినిక్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి. కంపల్సరీ నెగ్లెక్ట్ మాత్రం చేయకండి. నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మీకు ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఏరియా మంచిగానే అనిపిస్తుంది, బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్ మాత్రం డెఫినెట్గా లాస్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇలా బాధపడుతూ ఉండకండి. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే కంపల్సరీ షేర్ విత్ యువర్ డాక్టర్. మీకు ఎవరైతే సర్జరీ చేసిండ్రో వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోండి, దానికి సొల్యూషన్ డెఫినెట్గా మీకు దొరుకుతుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Definitely you can come anytime if you are having any hair issues. Okay. We will help you. Thank you so much, sir.